Hi students, in this video we are going to see 10th standard Geography Unit 3 India Agriculture Part 1. Already we have seen India's location, climate and natural vegetation in previous videos. Now let's see agriculture detailing, especially soils, types of soils and its characteristics, distribution and crops growing in this video. Soil is one of the most important natural resources. The rich, deep and fertile soils support high density of population through agricultural prosperity. Now we are going to see detail about soils and its types. What is soil? Soil is the uppermost layer of the land surface, usually composed of minerals, living organisms, air, water and organic matter. Grains in the soils are of three categories, namely clay, silt and sand. Soils can vary greatly from one region to other. Soils generally it is formed by the weathering of rocks under different conditions. மண் அதாவது பூமியுடைய மேற்பரப்பில் ஏற்படுற ஒரு அமைப்பு. இது என்னென்ன கலந்துருக்கும் அப்படின்னா மினரல்ஸ் தாது பொருட்கள், உயிரினங்கள், அப்புறம் காற்று மற்றும் தண்ணி. இது மூணு பிரிவாக பிரிக்கலாம். இது என்னென்னா கிளே களிமண், படிதல், அப்புறம் சாண்ட் ஒரு நல்ல வகையான மண். ஓகேவா? ஜென்ரலாக சாயில் எதில் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா பாறைகள் சிதைவடைவதனால ஏற்படுறது தான் மண். அது ஒரே இடம் மாதிரி ஒரு இடத்துல இருக்க மாதிரி இன்னொரு இடத்துல இருக்காது. இட் வில் பி வேரி. ஓகே, நவ் வி ஆர் கோயிங் டு see types of soil, especially the Indian Council of Agriculture Research, that is ICAR, that is I for Indian, C for Council, A for Agriculture, R for Research, set up in 1953, divides the soils of India into the following 8 major groups, that is alluvial soil, black soils, red soils, laterite soil, forest and mountain soils, arid and desert soil, saline and alkaline soils, peaty and marshy soils. Now we are going to see in this diagram, that is the types of soils in India. That is you can see the diagram, children. In that one, black soil 29.69%. It's consumed more in, that is in India, black soil. The next red soil, that is 28%. After that red soil, the next alluvial soil, that is consumed what, children? 22.16%. After that one, we have to see the forest and mountain soil. It contains 7.94%. After that one, arid and desert soil 6.13%, and then laterite soil, that is 2.62%, and peaty marshy soil, that is 2.17%, and last saline and alkaline soil, that is 1.29%. இந்தியாவில் நம்ம மண்ணை 8 வகைகளாக பிரிக்கிறாங்க. சரியா? அலுவைல் சாயில்னா வண்டல் மண், பிளாக் சாயில்னா கரிசல் மண், ரெட் சாயில்னா செம்மண், லேட்ரைட் சாயில்னா சரளை மண், ஃபாரஸ்ட் அண்ட் மவுண்டைன் சாயில்னா அது மலை உள்ள காடு மற்றும் மலையில் உள்ள மண்கள். ஓகேவா? ஆரிட் அண்ட் டெசர்ட் சாயில்னா வறண்ட பாலைவன மண், சலைன் அண்ட் ஆல்கலைன் சாயில்னா என்னது உவர்த்தன்மை உடைய மற்றும் காரத்தன்மை உடைய மண். ஓகே, பீட்டி அண்ட் மாஷி சாயில் அப்படின்னா களிமண் மற்றும் சதுப்பு நில மண் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டு 8 வகைகளாக இந்தியாவில் இருக்க மண் வகைகளை நம்ம பிரிக்கிறோம். இப்போ இந்த வரைபடத்தை நம்ம பார்க்கும் பொழுது, டயக்ராமை பார்க்கும்போது என்னவாயிருக்கு அப்படின்னா பிளாக் சாயில் தான் எவ்வளோ இருக்குது? 29.69% இருக்குது. அதாவது கரிசல் மண் அதுதான் ஜாஸ்தி இருக்குது. அதுக்கப்புறம் செம்மண் 28%, 28%. அப்புறம் வண்டல் மண் அலுவைல் சாயில் எவ்வளோ இருக்குது? 22.16 இருக்குது. அதுக்கப்புறம் மலைமண், ஓகேவா, காடு மற்றும் மலைமண் 7.94% இருக்குது. அப்புறம் வறண்ட மற்றும் பாலைமண் 6.13% இருக்குது. லேட்ரைட் மண்ணா சரளை மண் 2.62% இருக்குது. பீட்டி அண்ட் மாஷி சாயில் அப்படின்னா
களிமண் மற்றும் சதுப்பு நிலமண். ஓகேவா, அது வந்து 2.17%. சாலைன்னா உவர்த்தன்மை மற்றும் காரத்தன்மை உள்ள மண் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னா 1.29% இருக்குது. Now we are going to see the each soil detailedly and their characteristics and their distribution and what are the crops growing in that soil one by one. First we are going to see alluvial soil. You already knew about that Khada plains, Banga plains, that is the unit 1, that is India's location lesson. That is a major physiographic, no children, in that one. That is a Great Northern Plains. In that one, the divisions are come Khada plains, Banga plains. So in that, those plains, they contain what children? Alluvial soil. The Khada plains, it is a light colored and more siliceous. Banga plain, the older alluvium composed of lime nodules and as clayey composition. It is look like a clayey composition and also it is look like in dark color, whereas Khada plain it is look like a light colored. Okay, formation of this alluvial soil is that is a sediments deposited by streams and rivers when they slowly lose, or that is the rivers and streams when they move slowly, that time the sediments will be formed, that is called that alluvial soil. Chemical properties of these soils are rich in potassium and phosphoric acid, lime and carbon components, but very poor in nitrogen. Nature of this soil is sandy, loam, silt, clay. And then the alluvial soils are spread in these areas. They are Ganga and Brahmaputra river valleys, plains of Uttar Pradesh, Uttaranchal, Punjab, Haryana, West Bengal and Bihar, and river mouth of East Coast. So these areas, the alluvial soils are spread. Okay, what are the crops growing in this alluvial soil? They are rice, wheat, sugarcane and oil seeds. இந்த வண்டல் மண் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா, நம்ம வந்து யூனிட் 1 ஃபஸ்ட் லெசன்லேயே படித்தது, இந்தியா லொக்கேஷனில் படித்ததில் அந்த காதர் பிளைன்ஸ், பாங்கர் பிளைன்ஸ், அதிலெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா காதர் பிளைன்ஸில் ரொம்ப லைட் கலராக இருக்கும், அதே பாங்கர் பிளைனில் வந்து ரொம்ப டார்க் கலராக இருக்கும், களிமண் அமைப்பு போன்று இருக்கும். ஓகேவா, இது வந்து ஆறுகள் மற்றும் ஓடைகளில் ஓடுற தண்ணி ஸ்லோவாக ஓடும்போது என்னவாகும், படிகிற ஒரு மண் தான் இந்த வண்டல் மண். இதோடைய ரசாயன இது என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா, இது வந்து என்னது ரொம்ப ரிச் இன் பொட்டாசியம், ஃபாஸ்பரிக் ஆசிட்லாம் அது ரொம்ப இதாக இருக்கும், அதே நைட்ரஜனில் இது வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்கும். ஓகேவா, இதோட அமைப்பு எப்படி இருக்கும், நேச்சர் வந்து சாண்டியாக இருக்கும், சில நேரங்களில் களிமண்ணாக இருக்கும், சில நேரம் படிதல் ஸ்லிட் மாதிரி படிஞ்சு போயிருக்கும். ஓகேவா, இது எந்தெந்த வந்து பகுதிகளில் இருக்கும் அப்படின்னா, கங்கா பிரம்மபுத்திரா ரிவர் ஆற்று சமவெளிகள்லையும், அப்புறம் பிளைன்ஸ் ஆஃப் வந்து என்னது உத்தரப்பிரதேச சமவெளிகள்லையும், அப்புறம் உத்தராஞ்சல், பஞ்சாப், ஹரியானா, வெஸ்ட் பெங்கால், மேற்கு வங்காளம் மற்றும் பீகார் அந்த பகுதிகளிலையும் வந்து ஆற்று, அதாவது ஈஸ்ட் கோஸ்ட் கிழக்கு கடற்கரையுடைய பகுதிகளிலும் இது வந்து இந்த வண்டல் மண் காணப்படும். இந்த வண்டல் மண்ணில் என்னென்ன பயிர்கள் பயிரிடப்படலாம்னா, அரிசி, கோதுமை, கரும்பு மற்றும் எண்ணெய் வித்துக்கள் இதில் நம்ம பயிரிடுறாங்க. Next we are going to see about black soil. It formed from the basals of Deccan Trap. It is black in color due to the presence of the titanium and iron. The chemical properties of the black soils are, it consists of calcium and magnesium carbonates, high quantities of iron, aluminium, lime and magnesia. It is rich in potash, lime, aluminium, calcium and magnesium, poor in nitrogen, phosphoric acid and humus. The nature of the black soil is sticky when it is wet. Okay, when it is wet means it will be sticky, the soil will be sticky. The soil distributed, the spread in these areas, they are Maharashtra and Malwa plateaus, Kathiawar Peninsula, Telangana and of Andhra Pradesh and northern part of Karnataka. The crops are growing in this black soils are cotton, millets, tobacco and sugar cane. இந்த கரிசல் மண் வந்து எதுலேருந்து வருதுன்னா கருங்கல் பாறைகள்லேருந்து உருவாகிறது. இது வந்து கருமை நிறம் உண்டது, கருப்பு கரு நிறத்தில் இருக்கும். ஏன்னா இதில் என்ன இருக்குன்னா டைட்டானியம் அண்ட் இரும்பு அயன் இருக்கிறனால. இதோட கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதில் நிறைய கால்சியமு, மேக்னீஷியம் கார்பனேட்ஸு, அப்புறம் நிறைய ஹை குவான்டிட்டி ஆஃப் ரொம்ப அதிக அளவில் இரும்பு சத்து, அலுமினியம், லைம் அண்ட் மேக்னீஷியா இருக்குது. இது வந்து
ரொம்ப பொட்டாசியம் சத்தும் அலுமினியம் கால்சியம் சத்தும் மேக்னீஷியம் இதில் இருக்குது. ஆனால் நைட்ரஜன் பாஸ்பரிக் ஆசிட் அண்ட் ஹியூமஸ்லாம் வந்து இதில் ரொம்ப ரொம்ப புவராக கம்மியாக இருக்குது. இது வந்து ஈரப்பதமாக இருக்கும்போது ஒட்டுகிற தன்மை உடையது. இது எந்தெந்த பகுதிகளில் காணப்படும்னா மகாராஷ்டிரா, அப்புறம் மால்வா பீடபூமிகள், கத்தியவார் பெனின்சுலா, அப்புறம் தெலுங்கானா சைடு, ஆந்திர பிரதேஷ் சைடு, அப்புறம் நார்தன் பார்ட் ஆஃப் கர்நாடகா. ஓகேவா? அதாவது வடபகுதி ஆஃப் கர்நாடகாவில் அது இருக்கிற. இது என்னென்ன பயிர்கள் இங்கே இருக்கும்னா காட்டன், பருத்தி, மில்லட்ஸ், கம்பு வகைகள், புகையிலை, டொபாக்கானா புகையிலை, அப்புறம் கரும்பு இதில் பயிரிடப்படும். Now we are going to see red soil. It formed because of the decomposition of crystalline rocks like granites, gneiss and from rock type. Okay, the chemical properties of the red soil is it is rich in mineral such as iron and magnesium and deficient in nitrogen, humus, phosphoric acid and lime. The nature of the red soil is light texture, porous, friable presence of limited soluble salts. Clay fraction of their red soils generally consist of the colonitic minerals. The areas spread of these red soils are eastern parts of Deccan Plateau, southern states of Kerala, Tamil Nadu, Karnataka and Chota Nagpur Plateau. That is Chota Nagpur Plateau located in the Jharkhand. Okay. The types of crops growing in the red soils are wheat, rice, cotton, sugar cane and pulses. இந்த செம்மண் ரெட் சாயில் அப்படின்னா செம்மண். இது எதனால் வந்துன்னா அந்த படிக பாறைகளுடைய மக்குற தன்மை சிதைவடைகிறதுனால என்ன ஆகுது, படிக பாறைகள் மற்றும் கிரானைட்ஸு அந்த நைஸ் அந்த பாறை டைப்பில் உள்ள அந்த பாறைகள் மக்கி அதுலேருந்து சிதைவடைந்து வர்றது தான் என்னது இந்த செம்மண் பாறைகள், செம்மண். ஓகேவா? இதோட கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து பார்க்கும்போது, ரசாயன இது பார்க்கும்போது இது வந்து மினரலில் ரிச்சாக இருக்கும். தாது பொருட்கள் ரொம்ப இது சிறந்த வகையில் இருக்கும். அது வந்து இரும்பு மற்றும் மேங்கனீஸ் இதில் இருக்கும். என்ன இதில் பற்றாக்குறையாக இருக்கும் அப்படின்னா நைட்ரஜன், அப்புறம் ஹியூமஸ்லாம் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம், இலை மட்கு, சரியா? அப்புறம் பாஸ்பரிக் ஆசிட் அண்ட் லைம். இதோடைய நேச்சர் ஆஃப் தட் சாயில் வந்து ரெட் சாயிலோட நேச்சர் என்ன அப்படின்னம்னா ரொம்ப லைட்டு டெக்ஸ்சராக இருக்கும். அந்த வந்து போரஸ் அந்த அது என்ன ஆகும், அது ஃப்ரையபிள் ப்ரெசன்ஸ்னால் அது வந்து நொறுங்குற தன்மையுடைய ஒரு இதாக இருக்கும். ஓகேவா? இன்ட்டு ஸ்மால் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆகும். எந்தெந்த ஏரியாவில் இது வந்து இருக்கும் அப்படின்னா அந்த செம்மண் எங்கெங்கே இருக்கும்னா கிழக்கு பகுதி ஆஃப் த தக்கான பீடபூமிகள், டெக்கான் பிளாட்டியூஸ், அப்புறம் சதர்ன் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் கேரளா, அப்புறம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கும், கர்நாடகாவில் இருக்கும், அப்புறம் சோட்டா நாக்பூர் அது வந்து எங்கே இருக்குன்னா ஜார்க்கண்டில் இருக்குது. ஓகேவா? என்னென்ன பயிர்கள் இங்கே விளையும் அப்படின்னா வீட், கோதுமை, அரிசி, பருத்தி, கரும்பு மற்றும் பல்சஸ் தானியங்கள் இதில் என்ன பண்ணும் விளையும். We are going to see laterite soil. It formed in the region where alternate wet and hot dry conditions prevail. That is the condition will be hot as well as the dry. Okay, wet and hot and dry condition prevails. Chemical properties of this laterite soils are it's composed mainly of hydrated oxides of iron and aluminium. The nature of the laterite soil is more acidic on higher areas, poor in high level. It cannot retain moisture while plains they consist of heavy loam and clay and easily retain the moisture. Then the laterite soil spread in these areas. They are Assam hills, hill summits of Kerala and Karnataka, and eastern Ghats and region of Odisha. The crops growing in these laterite soils are coffee, rubber, cashew nut and tapioca. ஓகே, இந்த லேட்ரைட் சாயில் சரளை மண் வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா ஈரப்பதமாகவும் அந்த காஞ்ச ஒரு மண் ட்ரையாக இருக்க கண்டிஷனில் தான் இந்த இது வந்து சரளை மண் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். இதோடைய கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது வந்து மெயின்லி என்னவாக இருக்கும், ஹைட்ரேட்டட் ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் அயனும் அப்புறம் அலுமினியமும் இருக்கும். சரியா? இந்த இதோடைய நேச்சர் ஆஃப் த சாயில் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா சரளை மண்ணோட நேச்சர் என்னென்னா இது வந்து ரொம்ப காரத்தன்மை எங்கே இருக்கும், ஹையர் ஏரியாஸில் ரொம்ப காரத்தன்மையாக இருக்கும், குறைவான இடத்துல இதோட காரத்தன்மை குறைவாக இருக்கும். சரியா? இது வந்து ஈரப்பதத்தை என்ன பண்ணியிருக்கோம், இது வந்து ஈஸியாக என்ன ஆகும் வந்து களிமண் பதமோடு இருக்கிறதுனால ஈஸியாக அதோட களிமண் பதமோடு இருக்காது. இதோட இட் கெனாட் ரீடைன் த மாய்ஸ்சர், அதாவது ஈரப்பதமாக இது அந்த மண் இருக்காது லேட்ரைட் சாயில். இது எந்தெந்த பகுதிகள் இருக்கும்னா அஸ்ஸாம் மலைப்பகுதிகள்லையும், அப்புறம் கேரளா கர்நாடகா சைடுகள்லையும், ஈஸ்டர்ன் காட்ஸ் அந்த கிழக்கு வளைகுடா பகுதிகள்லையும், அப்புறம் ஒடிசா, அதாவது ஒடிசானா ஒரியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரியா? அந்த பகுதிகள் இருக்கும். என்னென்ன பயிர்கள் விளையும் அப்படின்னம்னா
காஃபி, ரப்பரு, அப்புறம் cashew nut அப்படின்னா முந்திரி பருப்பு, அப்புறம் டாபிகோ அப்படிங்கிற பயிர்கள்லாம் இங்கே விளையும். Now we are going to see forest and mountain soil. It differ from region to region depending on the climate. It formed due to the mechanical weathering caused by snow, rain, temperature variations. The chemical properties of the forest and mountain soils are deficient in potash and phosphorus and lime. The nature of the soil is light, sandy, thin and found with the pieces of rock. These soils are distributed, that is spreads in that these areas. They are coniferous forests, belts of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand and Sikkim, and also eastern and western Ghats. And then what are the crops growing in this soil, children? Coffee, tea, rice, maize, potato, barley, tropical fruits and various types of spices. அதாவது இந்த காடு மற்றும் மலை மண்கள் எங்கே இருக்குன்னா ஒவ்வொரு ஏரியா கிளைமேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி காலநிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி இது மாறி இருக்கும், ஒரே மாதிரி இருக்காது. அதாவது மெக்கானிக்கல் வெதர்னால என்ன ஆகும், ஸ்னோ, அந்த பனி, மழை மற்றும் வெயிலால் இதோடைய இந்த காடு மற்றும் மலை மண்கள் வந்து உருவாகுது. சரி, அதோடைய கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ன்னு பார்க்கும்போது இதில் வந்து பொட்டாஷ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். பொட்டாஷும் ப்ராஸ்பரஸு அப்புறம் லைம் எல்லாமே இதில் கம்மியாக இருக்கும். இது வந்து லைட்டாக இருக்கும், அதுக்கப்புறம் சாண்டியாக இருக்கும், தின் லெவலில் இருக்கும். அப்புறம் பீசஸ் ஆஃப் ராக்ஸ் இந்த மண்ணில் இருக்கும், இந்த காடு மண்களில், ஓகேவா, மலை மண்களில். இது எந்தெந்த பகுதிகளில் இருக்கும்னா கானிஃபரஸ் சூசிலை காடுகள், அப்புறம் வந்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் சைடு, இமாச்சல் பிரதேஷ், உத்தரகண்ட் அண்டு சிக்கிம் பகுதிகள், அப்புறம் கிழக்கு மற்றும் மேற்கு வளைகுடாகளில் இந்த மண்கள் காணப்படும். என்னென்ன பயிர்கள் விளையும் அப்படின்னம்னா காஃபி, டீ, ரைஸு, மாய்ஸ்னால் அந்த மக்காச்சோளம், பொட்டேட்டோ, உருளைக்கிழங்கு, பார்லி, tropical fruits and various type of spices. Now we are going to see arid and desert soil. It formed due to the prevalence of the dry climate and the high temperature and accelerated evaporation. Accelerated evaporation means what, children? Speed. The evaporation will be speed up, okay. The soil is dry. It also lacks humus content due to the absence of vegetative cover. The chemical properties of this arid and desert soils are contain high percentage of soluble salts, okay, and then rich enough in phosphate though poor in nitrogen. The nature of this soil is light in color, low humus, friable structure, low in moisture. These arid and desert soils spread the following areas, that is Rajasthan, northern Gujarat and southern Punjab. The crops growing in this arid and desert soils are millets, barley, cotton, maize and pulses with the irrigations of that one, okay. ஸோ ஆரிட் அண்ட் டெசர்ட் சாயில்னால் வறண்ட பாலை மண். இது எப்படி ஃபார்ம் ஆகும்னா ட்ரை கிளைமேட்டில் அதிகமான வெப்பத்தினாலையும் அதாவது இது இவாப்ரேஷன் வந்து ஸ்பீடாக இருக்கிறனாலையும் இந்த சாயில் என்ன இருக்கும், இதில் வந்து ஹியூமஸ் இலைமட்கு கம்மியாக இருக்கும். இது வந்து அந்த இடத்துல இந்த வறண்ட பாலை மண் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். இது வந்து நிறைய சால்யூபிள் சால்ட்ஸ் வந்து கண்டெயின் ஆகும். இது வந்து கலர் வந்து லைட்டாக இருக்கும், இலை மக்கும் கம்மியாக இருக்கும். ஃப்ரையபிள் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னோம்னா அது என்ன, அது நொறுங்கும் தன்மை இருக்கும், ஓகேவா. லோ இன் மாய்ஸ்சர்னா ஈரப்பதம் இந்த மண் வந்து கம்மியாக இருக்கும். இது வந்து எந்தெந்த பகுதிகளில் இருக்கும்னா ராஜஸ்தான், வட குஜராத் மாநிலங்கள், அப்புறம் சதர்ன் பஞ்சாப்ஸ், அதாவது பஞ்சாபோட தென் பகுதிகள் இது இருக்கும். என்னென்ன பயிர்கள் விளையும் அப்படின்போது மில்லட்ஸ், ஓகேவா, அந்த கம்பு அந்த மாதிரி, ஓகே, கேழ்வரகு, அதெல்லாம் பார்லி, காட்டன், மக்காச்சோளம், அப்புறம் பல்சஸ், தானியங்கள் எல்லாமே அந்த இரிகேஷன் மூலம் இது என்ன பண்ணும், அங்கே வளரும். we are going to see saline and alkaline soils அப்படின்னா உவர்த்தன்மை மற்றும் காரத்தன்மை உள்ள மண், ஓகேவா. இட் ஃபார்ம்டு டியூ டு த இல் ட்ரைனேஜ் தட் த காஸ் ஆஃப் வாட்டர் லாகிங். Because of this, what, children, that injurious salts are transferred from subsurface to the topsoil by the capillary action. It causes a salinization of soils, okay. The chemical properties of this one liberate sodium, magnesium and calcium salts and sulfurous acid. The nature of the saline soil is consists of an excess of sodium salts and minerals fragments which are weathering. The area spreads in these soils are Andhra Pradesh and Karnataka, in the drier parts of Bihar, Uttar Pradesh, Haryana, Punjab, Rajasthan and Maharashtra. The crops do not grow because of excess salinization of soils, okay. இது சாலினா உபத்தன்மை மற்றும் காரத்தன்மை உள்ள மண். இது வந்து என்னவாகும், அந்த தண்ணிகள் தேங்கி நின்று, பாறையிலேருந்து தேங்கி நின்று மண்ணிலேருந்து அடிப்பரப்புலேருந்து மேற்பரப்புக்கு இது டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி வரும். அதுதான் வந்து அது வந்து உவர்த்தன்மையோடு இருக்கும், காரத்தன்மை, அதனால் அதிக காரத்தன்மையோடு வெளியே வரும்.
ஓகேவா. இது என்னவா இருக்கும், சோடியம் இருக்கும், மேக்னீசியம், கால்சியம், சால்ட் அதெல்லாம் இருக்கும். இது நேச்சர் எப்படி இருக்கும், ரொம்ப அதிகத்தன்மையான சோடியம் சால்ட் இருக்கும். அப்புறம் மினரல் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் வந்து அந்த சிதைவடைவதால் ஏற்படுது. இது எந்தெந்த பகுதிகள் இருக்கும்னா ஆந்திர பிரதேஷ், கர்நாடகா, அப்புறம் அந்த பீகாருடைய வறண்ட பகுதிகளில், உத்தரப்பிரதேஷ், ஹரியானா, பஞ்சாப், ராஜஸ்தான் அண்ட் மகாராஷ்டிரா பகுதிகள் இருக்கும். இங்கே வந்து எந்த ஒரு செடிகளும் தாவரங்களும் வளராது. ஏன்னா உவர்த்தன்மை, சாலினைசேஷன் ஆஃப் சாயில்ஸ், அதாவது காரத்தன்மையும் உப்புத்தன்மையும் இருக்கிறதுனால இங்கே எந்த செடிகளும் வளராது. Last one, we are going to see peaty and marshy soil. It formed in the humid regions from the organic matter. It is found in the area of heavy rainfall and also high humidity. These soils are black, heavy and highly as well as the acid level. Chemical properties of this soil is, marshy soil is deficient in potassium and phosphate. Nature of this soil is considerable amount of soluble salts and as well 10 to 40% of the organic matter. These soils spread in these areas, that is Kottayam and Alappuzha districts of Kerala, and coastal areas of Odisha and Tamil Nadu, Sundarbans of West Bengal, okay, in Bihar, and Almora district of Uttarakhand. What are the crops growing in this soil, children? That is a paddy and jute. Okay, peat and marshy soil அப்படின்னா களிமண் மற்றும் சதுப்பு நிலமண். ஓகேவா. இது எவ்வளோ ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா ஹியூமிட், ஈரப்பதமான உள்ளதும் மற்றும் ஆர்கானிக் மேட்டர், உயிரினங்கள், இலை மட்கு அதிலெல்லாம் ஏற்படுற ஒரு சாயில் மண். இது வந்து எங்கே இருக்கும், ரொம்ப அதிகமான இடங்கள் இருக்கும், அதிகமான மழை பெய்கிற பகுதிகளிலையும் ஈரப்பதம் உள்ள இடங்கள்லையும் இருக்கும். இது எப்படி இருக்கும், இந்த மண் கருமை நிறமாக இருக்கும், அதிக காரத்தன்மை உடையதாகவும் இருக்கும். இதோடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ், கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னு பார்க்கோமா, இது என்ன இருக்குது, கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னா பொட்டாசியமும் பாஸ்பேட்டும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். இதோட நேச்சர் ஆஃப் த சாயில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இது சாலியபிள் சால்ட்டாக இருக்கும், கரையக்கூடிய சால்ட்டாக இருக்கும். ஆர்கானிக் 10 to 40% அது ஆர்கானிக் மேட்டர் இருக்கும், உயிரினங்கள் இருக்கும். இது எந்தெந்த பகுதிகளில் இருக்கும் அப்படின்னா கோட்டயம் அண்ட் ஆலப்புழா கேரளா சைடு, அப்புறம் ஒடிசா, கோஸ்டல் ஏரியா ஆஃப் ஒடிசா, கிழக்கு கடற்கரைகளில் இருக்கும், கடற்கரை ஓரங்களில், ஒடிசா கடற்கரை ஓரங்களில் இருக்கும். அப்புறம் தமிழ்நாடு, ஓகே, அப்புறம் தென் சுந்தர்பன்ஸ், வெஸ்ட் பெங்கால், மேற்கு வங்காளத்தில் சுந்தர்பன்ஸ் காடுகள் அதில் இருக்கும். அப்புறம் பீகார், அப்புறம் அல்மோரா டிஸ்ட்ரிக்ட்னு சொல்லி உத்தரகண்டில் இருக்கும். என்னென்ன பயிர்கள் விளையும் அப்படின்னா பேடியும் ஜூட்டும் இங்கே விளையும். ஐ ஹோப் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த சாயில், டைப்ஸ் ஆஃப் சாயில் and its characteristics and distribution and crops growing in this video. Then next video we will see the irrigation and types of farming. Thank you.